السلام علیکم ناظرین، فور ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ جون 2027 تک ریاست کے تمام آبپاشی پروجیکٹس کی تکمیل، ایگزیکٹو انجینئرز اور ٹیکنیکل آفیسرز کے تقررناموں کی حوالگی، وزیر اعلیٰ کا خطاب۔ میٹرو ریل کے کرایوں میں 17 مئی سے اضافہ، 2 کلومیٹر تک 12 روپے اور 24 کلومیٹر سے زائد تک 75 روپے۔ تلنگانہ میں خواتین پر ظلم و زیادتی اور دھوکہ دہی ہو رہی ہے، کے ٹی آر نے سونیا گاندھی کو لکھا مکتوب۔ نامپلی میں دن دہاڑے عدالت کی پیشی سے لوٹ رہے نوجوان کا لبے سڑک قتل، علاقے میں سنسنی، ملزمین کی تلاش جاری۔ اور جعلی تعلیمی سرٹیفکیٹس کو پولیس نے کیا بے نقاب، ایک ایڈوکیٹ سمیت 3 افراد گرفتار۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ بی بی کیو سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل، 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ آبپاشی کی زیر التواء تمام پروجیکٹس کو جون 2027 تک مکمل کر لیں۔
महकमे आबपाशी के हेडक्वार्टर जलसुधा में 244 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और 199 जूनियर टेक्निकल ऑफिसर्स के तकर्रुनामे हवाले करने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दरियाए कृष्णा का 70% आबगी रकबा तेलंगाना में है। इस शरह के मुताबिक तेलंगाना को इसका पानी मिलना चाहिए। कम लागती प्रोजेक्ट्स की पहले तकमील कर ली जाए, हर प्रोजेक्ट की तकमील के वक्त का तयन कर लिया जाए। महकमे फाइनेंस से कहा गया कि वो आबपाशी प्रोजेक्ट के लिए फंड्स को तलब के मुताबिक जारी करें। प्रोजेक्ट्स के लिए हुसूल आराजी के कामों में तेजी पैदा की जाए। इस तकरीब में वजीर आबपाशी व सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी, वजीर पूनम प्रभाकर, चीफ सेक्रेटरी राम कृष्णा राव और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। वजीर आला ने तकरीब के बाद आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। पालमोर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को उड़ानपुर तक वसअत देने का फैसला लिया गया। कुलवाकर्ती लिफ्ट, नेटम पाडू लिफ्ट, भीमा लिफ्ट प्रोजेक्ट्स को भी जारिया साल दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत दी। गोदावरी ताज से भी तेलंगाना को इसका जायज हिस्सा हासिल करने के लिए आबी ट्रिब्यूनल से रुजू होने को कहा। तेलंगाना तश्कील के बाद पहली बार सरस्वती पुष्करालू मुनक्किद किए गए। कालेश्वरम के पास पुष्कर घाटों को कायम किया गया। वजीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर काबीनी वज़रा कालेश्वरम के करीब कायम किए गए सरस्वती पुष्कर घाट में सरस्वती मूर्ति की रस्म इजराई की अंजाम दी। इसके बाद त्रिवेणी संगम के करीब वजीर आला ने मुक़द्दस स्नान किया। काशी में गंगा आरती करने वाले पंडितों ने सरस्वती की भी आरती की। हैदराबाद मेट्रो रेल ने 17 मई से किरायों में इजाफे का ऐलान किया है। मेट्रो रेल एक्ट 2002 के तहत फेयर फिक्शन कंपनी की सिफारिश पर किरायों में इजाफे का फैसला किया गया है। 2 किलोमीटर के लिए अक़ल तरीन किराया 12 रुपये और 24 किलोमीटर से ज़ायद तक के लिए किराया 75 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। नज़रसानी शुदा किराए इस तरह रहेंगे: 2 किलोमीटर 12 रुपये, 2 से 4 किलोमीटर तक 18 रुपये, 4 से 6 किलोमीटर तक 30 रुपये, 6 से 9 किलोमीटर तक 40 रुपये, 9 से 12 किलोमीटर तक 50 रुपये, 12 से 15 किलोमीटर तक 55 रुपये, 15 से 18 किलोमीटर तक 60 रुपये, 18 से 21 किलोमीटर तक 66 रुपये, 21 से 24 किलोमीटर तक 70 रुपये और 24 किलोमीटर से ज़ायद तक किराया 75 रुपये रहेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल के आरएसपुरा सेक्टर के पास पाकिस्तानी फौज की शेलिंग में शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर इम्तियाज मरहूम के अफराद खानदान से फ़ोन पर बात करते हुए इज़हार ताज़ियत किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने मरहूम के ख़ानदान के रुकन से कहा कि किसी भी ज़रूरत पड़ने पर राब्ता करें, मजलिस हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। बैरिस्टर ओवैसी ने मरहूम को शहीद का दर्जा दिए जाने की दरख्वास्त पर कहा कि वो इस सिलसिले में नुमाइंदगी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी कानून 2025 को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर अबूरी अहकाम से मुतालिक समाअत को 20 मई बरोज़ मंगल तक मुलतवी कर दिया है। चीफ जस्टिस BR गवई की बेंच ने यह भी कहा कि वक्फ एक्ट 1995 को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देगी। मौज़िज़ अदालत का कहना था कि अगर दरख्वास्त गुजार 2025 के वक्फ एक्ट को चैलेंज कर रहे हैं तो कोई दरमियान में 1995 के एक्ट को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस BR गवई के साथ जस्टिस AJ मसीह ने सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, हुज़ैफ़ा अहमदी और CU सिंह के अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के मुख्तसर दलाइल की समाअत की। वाज़ेह है कि साबिक़ चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सुबुकदोशी के बाद अब यह केस चीफ जस्टिस BR गवई की बेंच पर आया है। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ कानून के खिलाफ आला अदालत में दरख्वास्त दाखिल की है। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने तेलंगाना ख़वातीन पर हो रहे मजालिम व ज़्यादती और धोखाधड़ी के खिलाफ सोनिया गांधी को मकतूब लिखा। KTR ने अपने मकतूब में लिखा कि बैरूनी ममालिक की ख़वातीन के तेलंगाना ख़वातीन के ज़रिए पाँव धुलवाए गए इस वाक़े ने रियासत की ख़वातीन की इज़्ज़त नफ्स की तौहीन की है। गुज़िश्ता 8 महीनों से हुकूमत कदम कदम पर धोखा दे रही है। रेवंत रेड्डी फ़ौरन अपने तरीक़ाकार को बदलें। उन्होंने कहा कि मुकाबले हुस्न के मौके पर पाँव धुलवाना तनाज़ा पैदा कर दिया है। उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से ख़वातीन से फ़ौरन माफ़ी मांगने का मुतालबा किया, वरना रियासत की ख़वातीन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो जाएंगी।
बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली पी विवेकानंदा ने कहा कि हुकूमत के फैसलों की अदालत ने सरजनिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांचा गच्चीबावली आराजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरजनिश की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ की बुनियाद पर इख्तिदार में आई है। ये हुकूमत अवाम को ही नहीं बल्कि अदालत को भी गुमराह कर रही है। बगैर सोचे समझे फैसला लेने से अवाम को काफ़ी मुश्किलात में डाल रहे हैं। 2 साल हो रहे हैं, एक भी तरक्की का काम नहीं किया है, सिर्फ बीआरएस पर कीचड़ उछाल रहे हैं। पिछली हुकूमत के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया लेकिन अब तक साबित नहीं कर सके। अब तो भी कम से कम इल्जामात लगाना बंद करें। बीआरएस पार्टी की साबिक रुकन असम्बली जी सुनीता ने कहा कि मुकाबले हुस्न में हिस्सा लेने वालों के पांव तेलंगाना खवातीन के जरिए धुलवाए गए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वरंगल जिले से ताल्लुक़ रखने वाली 2 खातून वज़रा मौजूद हैं। उनके जरिए अगर पांव धुलवाते तो मजीद बेहतर होता और हुकूमत का नाम भी होता। मुकाबले हुस्न में हिस्सा लेने वाली हसीनाओं ने चप्पल पहनकर बदकम्मा खेला। बदकम्मा का मतलब तेलंगाना खवातीन के लिए देवता है। रेवंत रेड्डी अगर खवातीन की अहानत करेंगे तो उनका जवाल यकीनी है। उन्होंने कहा कि मुकाबले हुस्न पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इससे तेलंगाना को कितना फायदा होगा। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन पार्लियामेंट बी नरसैया गौड़ ने कहा कि रियासती हुकूमत मिस वर्ल्ड पर जो तवज्जो दे रही है वो किसानों पर नहीं दे रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिस वर्ल्ड मुकाबले की बीजेपी मुखालिफत नहीं कर रही है, लेकिन किसानों के मसाइल पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। रियासत में हर जगह भीगी हुई धान दिखाई दे रही है। धान की खरीदी का हर एक पैसा मरकजी हुकूमत दे रही है। कांग्रेस हुकूमत सिर्फ दलाली का काम कर रही है, वो काम भी बराबर नहीं कर रही है। रियासती हुकूमत अब तो धान की खरीदी को मुकम्मल करें। बी नरसैया गौड़ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक तीर से 2 निशाने लगाए गए, एक पाकिस्तान और दूसरा चीन को मारा गया। जंग में चीन के हथियार ने काम नहीं किया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली वी श्रीहरि मुदिराज ने कहा कि ई राजेंद्र भोखलाहट का शिकार हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ई राजेंद्र से हमने सियासत सीखी है। उनके खिलाफ बात करना पड़ेगा ये नहीं सोचा था। उनकी जबान से गैर अखलाकी अल्फाज निकलेंगे ये कभी नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि बहबूदी प्रोग्राम पर अमलावरी करने वाली हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करने की बात कर रहे हैं। बाशऊर ई राजेंद्र भी इस तरह की जबान बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रातों रात कुछ बन जाने के लिए इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ई राजेंद्र अपने अल्फाज वापस लें और जिम्मेदारी के साथ बात करें। गर्मी से शदीद परेशान तेलंगाना के शहरियों को कुछ राहत नसीब हुई है, क्योंकि जुमेरात की सुबह शहर हैदराबाद के अलावा नवाही इलाकों में तकरीबन 1.5 घंटा शदीद बारिश हुई। बारिश का आगाज सुबह तकरीबन 7:30 बजे हुआ, जिसका सिलसिला तकरीबन 9 बजे तक भी जारी रहा। पुराना शहर हैदराबाद, चंद्रायन गुट्टा, बाबा नगर, बनलागुड़ा, फलकनुमा से बारिश की तल्लात हैं। अतापुर, राजेंद्र नगर, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, मेहदीपट्टनम, अलवाल, सिकंदराबाद, खैरताबाद, एसआर नगर, सनत नगर, एरागड्डा और दीगर इलाकों में शदीद बारिश हुई, जिसके बाइस दफातर जाने वाले अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा रियासत की मेदक, संगारेड्डी और विकाराबाद अजला में भी सुबह से ही बारिश हो रही है, जिससे किसानों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। बाज़ मुकामात पर फसलों को भी नुकसान होने की इत्तला है। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम जारी है। जुमेरात को रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने हल्के मलकपेट के 62 मुस्तहिक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। ये चेक्स अंबरपेट मंडल के तहत मंजूर किए गए थे। इन चेक्स की जुमला मालियत 62,07,192 रुपये बताई गई है। इस्तेफादा कुनिंदगान का ताल्लुक रसूलपुरा, विनायक विधि, काला डेरा कॉलोनी, आजमपुरा, ओल्ड मलकपेट, वाहिद नगर, शंकर नगर, पलटन, अकबरबाग से बताया गया है। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया है। मजलिस के रुकन असम्बली नामपल्ली माजिद हुसैन ने गुज़िश्ता दिनों आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े झिर्रा की एक वाइन शॉप की इंतजामिया की लापरवाही के सबब झिर्रा के साकिन मोहम्मद ज़मीर की मौत पर पुलिस और महकमे आबकारी के कमिश्नर से सख्त एहतजाज किया। उन्होंने नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मूसा, जफ़र खान, डॉक्टर कासिम और पार्टी के सीनियर कायदीन के हमरा मुतवफ़ी ज़मीर की वालिदा और अहलिया से मुलाकात की और उनकी माली इमदाद की। उन्होंने मुतवफ़ी के बच्चों की तालीम के अखराजात अपने ज़िम्मे
لینے کا اعلان کیا۔ متوفی کے خاندان ہر ماہ راشن کی سربراہی کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے مقامی عوام اور مجلسی رفقا کے ہمراہ جھرہ کے علاقے میں واقع شراب کی دکانات کو بند کروایا۔ اس علاقے میں 25 میٹر کے احاطے میں شراب کی 3 دکانیں اور ایک سیندی کمپاؤنڈ واقع ہے۔ آصف نگر پولیس کے عہدیداروں سے نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے FIR میں قاطعی وائن شاپ انتظامیہ کا نام درج کرنے اور اس کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ رکن اسمبلی نے کمشنر آبکاری ہری کرن سے ملاقات کی اور کہا کہ آبکاری قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کیسے ایک علاقے میں شراب کی 3 دکانوں اور ایک سیندی کمپاؤنڈ کو منظوری دی گئی۔ کمشنر آبکاری نے تیقن دیا کہ اس علاقے کی شراب کی دکانات کے بارے میں قواعد کے تحت کارروائی کریں گے۔ صدر مجلس رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت اور رکن اسمبلی نامپلی محمد ماجد حسین کی رہنمائی میں نمائندہ رکن بلدیہ ظفر خان نے ڈپٹی کمشنر سریندر ریڈی کے ہمراہ GHMC خیرتآباد کے دفتر میں ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ملے پلی ڈویژن کے زیر التواء ترقیاتی کاموں کے بارے میں بات کی اور جلد پورا کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر مجلس کی ابتدائی صدور اور معتمدین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے رکن کونسل ریاض الحسن آفندی کے ہمراہ علاوہ بی بی اور حلقے کے مختلف عاشورخانوں کا دورہ کیا۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر یہ دورہ کرتے ہوئے جو کام منظور ہوئے ہیں اس کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ علاوہ بی بی کے کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ آنے والے ماہ محرم سے پہلے تمام کاموں کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ماہ محرم کے دوران زائرین کی سہولت کے لیے ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ اس موقع پر حلقے کے کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے جمعرات کو زونل کمشنر چار مینار زون وینکنا سے ملاقات کی۔ رکن اسمبلی نے ملاقات کے دوران اسٹریٹ لائٹس اور صفائی کے مسائل پر توجہ دلائی۔ رکن اسمبلی کی نمائندگی پر زونل کمشنر نے AMOH کو فوری مسائل کی یکسوئی کی ہدایت دی۔ حلقہ یاقوت پورہ کے زیر التواء اور منظورہ پروجیکٹس کا بھی جائزہ لیا گیا۔ رکن اسمبلی نے کاموں کی جلد تکمیل پر زور دیا۔ بہادر پورہ سلطان باغ میں سرکاری اراضی پر جبرن قبضے کی کوششوں پر مقامی عوام میں تشویش دیکھی جا رہی ہے۔ اطلاع ملنے پر صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے متعلقہ رکن اسمبلی محمد مبین کو مقام واقعہ روانہ کیا۔ رکن اسمبلی کے ہمراہ زونل کمشنر وینکنا اور شاہ علی بنڈا کے کارپوریٹر مصطفیٰ علی مظفر بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ سلطان باغ کا تحصیلدار اور زونل کمشنر کے ہمراہ دورہ کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ کمپنی کی طرف سے راستے کو بند کر دیا گیا ہے۔ متعلقہ حکام سے اراضی کے سروے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ڈرین کو بند کرنے سے پانی مکانات میں داخل ہو رہا ہے۔ غیر قانونی طور پر شیڈز بھی ڈالے جا رہے ہیں۔ انہوں نے حکام سے مطالبہ کیا کہ فوری شیڈز کو منہدم کیا جائے اور جبرن قبضہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ صدر مجلس رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت اور قائد مقننہ مجلس پارٹی اکبر الدین اویسی کی رہنمائی میں رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے GHMC کے چیف سٹی ٹاؤن پلانر سرینیواس ریڈی سے لینڈ ایکوزیشن GHMC نائک اور ACPB کے ہمراہ GHMC کے دفتر واقع تاڑبن میں ایک اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے اجلاس میں منموہن سنگھ فلائی اوور کے پاس ریمپ کے کام اور شاستری پورم ورم گڈھا کے فلائی اوور فلک نما فلائی اوور کے علاوہ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے نالے کی کشادگی کے کاموں میں تیزی پیدا کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ مانسون کی آمد سے قبل اسے پورا کیا جا سکے۔ اس موقع پر انہوں نے صدر مجلس کا ایک مکتوب بھی انہیں حوالے کیا۔ شالی بنڈا کے مختلف علاقوں میں جمعرات کی صبح بارش سے ہائی ٹینشن کیبلز کو شدید نقصان پہنچنے سے وولٹیج بڑھ گیا، جس سے علاقے میں برقی سے چلنے والے کئی الیکٹرانک اشیاء کو شدید نقصان ہوا ہے۔ صدر مجلس کو اس کی اطلاع ملنے پر انہوں نے مقامی رکن بلدیہ مصطفیٰ علی مظفر کو روانہ کیا۔ مصطفیٰ علی مظفر نے محکمہ برقی کے عہدیداروں کے ہمراہ کمارواڑی اور مصری گنج کے علاوہ اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں کا دورہ کیا جہاں ہائی ٹینشن کیبلز گر گئے تھے، جس سے مکانوں کے زائد از 30 برقی میٹروں، AC، فریج اور برقی سے چلنے والی دیگر اشیاء کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ جن مکانوں کے میٹر جل گئے ہیں انہیں محکمہ برقی فوری طور پر تبدیل کر کے برقی سربراہی بحال کر دے گی۔ جامعۃ المومنات مغل پورہ کی جانب سے خواتین کے لیے مفت 10 روزہ دینی و اسلامی معلوماتی کورس کا افتتاح عمل میں آیا ہے، جس میں صدر نشین اقلیتی کمیشن تلنگانہ طارق انصاری،
ڈاکٹر حافظ محمد مظفر حسین خان بندہ نوازی، الحاج محمد معیز بابو چودھری، صدر جمعیت القریش تلنگانہ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ کورس میں روزانہ 3 بجے دوپہر سے 4:30 بجے تک آن لائن اور آف لائن درس دیا جائے گا۔ اس کے نصاب میں فقہی مسائل، تاریخ اسلام، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعائیں اور قواعد تجوید شامل ہیں۔ کورس میں شرکت کرنے والوں جامعۃ المومنات کی جانب سے سند عطا کی جائے گی۔ شہر کے مصروف علاقے نامپلی میں جمعرات کو دن دہاڑے MNJ کینسر ہاسپٹل کے قریب نوجوان کا مہلک ہتھیاروں سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق بابا نگر کے ساکن ایان قریشی ریڈ ہلز کی جونائل عدالت میں پیشی کے لیے آئے تھے اور واپس ہو رہے تھے۔ 5 افراد نے ان پر مہلک ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔ مقام واقع پر ہی ایان قریشی کی موت ہو گئی۔ مصروف علاقے میں دن دہاڑے لبے سڑک ہوئے اس قتل کی وجہ سے علاقے میں سنسنی دیکھی گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعہ پہنچ گئی۔ کلوز ٹیم کو بھی طلب کر لیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایان 2020 میں اپنے بہنوئی منور قادری کے قتل کا ملزم تھا۔ اس وقت ایان کی عمر 15-16 سال کے درمیان بتائی گئی ہے۔ پتہ چلا ہے کہ حملاور عدالت سے ہی مقتول کا پیچھا کرتے آ رہے تھے۔ حملے آوروں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ ایان کے والد نے 4TV کو بتایا کہ داماد کے قتل کی یہ انتخابی کارروائی کی گئی ہے۔ نامپلی پولیس نے کیس درج کیا ہے۔ آس پاس کے CCTV کا بھی مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ CCTV میں ملزمین اسکوٹر پر جاتے ہوئے بھی دیکھے گئے ہیں۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنرز ٹاسک فورس نارتھ زون کی ٹیم نے گوپال پورم پولیس اور خاتون اسٹاف کے ساتھ ریجیمنٹل بازار سکندرآباد کے قیبہ خانے پر دھاوا کرتے ہوئے 2 فاحشاؤں، 1 سپلائر اور 1 گاہک کو گرفتار کیا۔ فاحشاؤں میں سے ایک کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ مغربی بنگال کے متوطن بسمل سین عرف سبرتا کولے ساکن ریجیمنٹل بازار اس کا آرگنائزر ہے۔ فاحشاؤں کو سربراہ کرنے والا بنگلہ دیشی شیخ حسین عرف ملا، گاہک شیخ ناصر متوطن مغربی بنگال گرفتار شدگان میں شامل ہے۔ خیبہ گیری میں ملوث 2 آرگنائزر مفرور ہیں۔ بمسل سین آکسفورڈ ریجیمنٹل بازار میں فاحشاؤں کو رکھ کر خیبہ گیری کرواتا تھا۔ وہ فون کے ذریعے گاہکوں کو راغب کرتا اور ان سے فون پر یا نقد کے ذریعے مطلوبہ رقم حاصل کرتا۔ مصدقہ اطلاع پر پولیس نے دھاوا کر کے 2 لڑکیوں کو، جس میں ایک بنگلہ دیشی ہے، اس جنگل سے نکالا ہے۔ گوپال پورم کے عہدیداروں نے مشترکہ کارروائی کی۔ ان کے قبضے سے فون، رقومات اور پیشے میں استعمال کی جانے والی دیگر اشیاء کو بھی ضبط کیا ہے۔ پولیس ویسٹ زون ٹاسک فورس نے جعلی تعلیمی سرٹیفکیٹس کے ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے ایک ایڈوکیٹ سمیت 3 افراد کو گرفتار کیا۔ ضرورت مند بے روزگار نوجوانوں کو ان کی طلب کے مطابق جعلی تعلیمی سرٹیفکیٹس بھاری قیمت پر دیے جاتے تھے۔ پولیس نے ماساب ٹینک کے ساکن شہباز خان کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے جعلی تعلیمی سرٹیفکیٹس برآمد کیے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اسماعیل نامی شخص سے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کیے ہیں۔ اسماعیل کو گرفتار کرنے پر انہوں نے بتایا کہ انہیں یہ سرٹیفکیٹس قدری رمیش دیا کرتا ہے، جو پیشے سے ایڈوکیٹ ہے۔ رمیش دہلی کے رہنے والے ساگر سے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہوئے مختلف ایجنٹس کے ذریعے خواہشمند افراد کو سربراہ کرتا آ رہا ہے۔ اسماعیل اس کا ایک دلال ہے۔ اسماعیل کا دلال شہباز ہے۔ ساگر کا ایک منظم نیٹ ورک ہے جو مختلف یونیورسٹیز کی ڈگریاں مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ بھاری قیمت پر سربراہ کرتا ہے۔ ان جاری ڈگریوں میں انجینئرنگ اور دیگر اعلیٰ پیشہ ورانہ کورسز کی ڈگریاں بھی شامل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ٹاسک فورس YVS سودھیندرا کی قیادت میں یہ کارروائی کی گئی ہے۔ افضل گنج پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع گول مسجد کے پاس عمارت میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آگ لگنے کے اس واقعے سے سنسنی دیکھی گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بریگیڈ کا عملہ مقام واقعہ پہنچ گیا۔ عمارت میں 6 تا 7 افراد کو بحفاظت کرین کے ذریعے نیچے اتارا گیا، جس میں نومولود بچہ بھی شامل تھا۔ اطلاع ملی ہے کہ صبح 8:45 پر یہ واقعہ
पेश आया था। मुतासर इमारत की पहली 2 मंजिलें प्लास्टिक के डिस्पोजेबल शीशों, प्लेट्स और दीगर सामान को जखीरा करने के लिए गोदाम के तौर पर इस्तेमाल की जा रही थीं। तीसरी मंजिल पर एक खानदान रहता है। आग पहली मंजिल पर वाक़ गोदाम में लगी और आसानी से ऊपर की तरफ फैल गई, जिससे तीसरी मंजिल पर मौजूद खानदान के अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जून 2027 तक रियासत के तमाम आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तकमील। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और टेक्निकल ऑफिसर्स के तकर्रुरनामों की हवालगी, वजीर आला का खिताब। मेट्रो रेल किरायों में 17 मई से इजाफा, 2 किलोमीटर तक 12 रुपए और 24 किलोमीटर से जायद तक 75 रुपए। तेलंगाना में खवातीन पर जुल्म, ज्यादती और धोखाधड़ी हो रही है। KTR ने सोनिया गांधी को लिखा मकतूब। नामपल्ली में दिन दहाड़े अदालत की पेशी से लौट रहे नौजवान का लबे सड़क कत्ल। इलाके में सनसनी, मुलजिमीन की तलाश जारी। और जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स को पुलिस ने किया बेनकाब, एक एडवोकेट समेत 3 अफराद गिरफ्तार।
اور ناظرین اسی کے ساتھ 4TV خبرنامے کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے. مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4TV. خدا حافظ.